Hi everyone. Now see the second electronic experiment is the CE amplifier. Okay, long form of CE. CE is the common emitter amplifier. Okay, first we see the what is the amplifier. Okay, amplifier is a device that accepts a small signal and output a large signal that generally matches and output a large signal that generally matches the waveform characteristics of the input. Okay, it is a electronic device. Okay, here see the common emitter amplifier. Okay, in shortly what is the common emitter amplifier? In that electronic circuit design there are three kinds of transistor configurations. Okay, in a transistor configurations in electronic circuit design there are the three different types of the configurations are used, like a common emitter, common base and common collector. Okay, in that the most frequently used one is common emitter due to its main attributes. Okay, this kind of amplifier includes the signal which is given to the base terminal and then the output is received from the collector terminal, okay, of the given circuit diagram. Okay, but as the name suggests, the main attribute of the emitter circuit is familiar for both the input as well as the output signals. Okay, in that the configuration of a common emitter transistor is widely used in most electronic circuit design. And this configuration is evenly appropriate to both the transistors like a PNP and NPN transistor, but NPN transistor are most frequently used, okay, due to the widespread use of the transistor. Okay, in a common emitter amplifier configuration, the emitter of a bipolar junction transistor is common to both the input and output signal. Okay, here common emitter amplifier, that means the here emitter terminal of the bipolar junction transistor, emitter terminal is common to the both input and output signal. Okay, see the here firstly chart discussion of the common emitter amplifier experiment. Okay, here first we see the aim of the given experiment is to study the voltage gain, input impedance and output impedance of common emitter amplifier circuit. Okay, आपण याच्यामध्ये काय बघणार आहे तर फर्स्टला कॉमन इमिटर एम्प्लिफायरचा व्होल्टेज गेन, first part of the voltage gain, second part is the input impedance and third part is the output impedance of the common emitter amplifier. Okay, then second apparatus, okay, used for the different electronic components or devices. Used a bipolar junction transistor is BC148. Different values of the resistors, different values of the capacitors, function generator, that means the FG by used in a input signal, CRO cathode ray oscilloscope by used observe the output in a input and output waveforms on a CRO. Then power supply, apply the supply in given circuit. Then multimeter used for the different measure the voltages or different values in a multimeter, etc. Okay, then see the part first in a determination of voltage gain. Okay, see the part first is a determination of voltage gain. फर्स्ट पार्ट काय बघा ह्याच्यामध्ये तर व्होल्टेज गेन. ओके, सी हिअर द बेस डायग्राम ऑफ BC147 इन बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर. ओके, जसं मागच्या प्रॅक्टिकलमध्ये मी सांगितलं होतं की बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर हा आपण जेव्हा लॅबमध्ये बघतो तो कसा असतो तर ब्लॅक कलरचा असतो बघा, छोटासा. वन साईडने तो फ्लॅट शेप असतो, अनदर साईडने तो राऊंड शेप असतो. ओके, फ्लॅट शेप आपण वरती केल्यानंतर त्याच्यावरती नंबर दिलेला असतो BC147. ओके, ह्या नंबरचा आपण बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे आणि त्याला 3 टर्मिनलचा ट्रान्झिस्टर आहे बघा, इमिटर, बेस अँड कलेक्टर. ते टर्मिनल कसे आपण बघणार आहे किंवा ते टर्मिनल आपण कसे ओळखणार आहे त्याची पण ट्रिक तुम्हाला सांगितली होती की फ्लॅट शेप आपण वरती केल्यानंतर आपल्याकडे फ्लॅट शेप आणि त्याचे टर्मिनल पुढे करायचे. पुढे केल्यानंतर लेफ्ट साईडचा जो फर्स्ट टर्मिनल असेल तो इमिटर, मधला असेल तो बेस अँड थर्ड वन इज द कलेक्टर. ओके, इन द सर्किट डायग्राम और डिझाईन हिअर सी द मेन पार्ट ऑफ द सर्किट डायग्राम इज द बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर. ओके, इन द हिअर सी द ॲरो. ओके, जो ॲरो केलेला असेल तो टर्मिनल हा इमिटर टर्मिनल असणार आहे, मधला असणार आहे तो बेस अँड वरती असणार आहे थर्ड वन इज द collector. Okay, BC147. Here see the
इन इमिटर टर्मिनल कनेक्टेड 470 ओहम रेजिस्टर. ओके, 470 ओहमचा व्हॅल्यूचा रेजिस्टर इथे कनेक्ट केलेला आहे बघा इन इमिटरला. आणि जो 100 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर आहे तो ह्या डायग्राममध्ये कनेक्ट केला आहे, पण आपण ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल करताना इन लॅबोरेटरीमध्ये तो कॅपॅसिटर हा इथं कनेक्ट करत नाही आहे. ओके, देन 470 ओहमचा रेजिस्टर इमिटरपासून कनेक्ट केला आहे आणि तो खाली कुठं कनेक्ट करणार आहे आपण, ग्राउंडचं सिम्बॉल आहे बघा, म्हणजे आपण काय करणार आहे तो ग्राउंडला कनेक्ट करणार आहे. त्याचबरोबर सेकंड बेस टर्मिनल कनेक्टेड टू डिफरंट रेजिस्टर्स. वन इज द connected in a ground, one is connected to the supply 8.2 kilo ohm. These values resistor is connected in a ground, that means the in a emitter and base terminal two resistors are connected in a commonly of a ground terminal. Okay, then base terminal connected 100 microfarad capacitor. Okay, in a apply to the input signal by using the frequency generator, as well as the base terminal another one resistor 39 kilo ohm value of the resistor is connected to the supply. Here see the VCC in bracket 10 volt, म्हणजे आपण इथं पॉवर सप्लाय कनेक्ट करणार आहे आणि म्हणजे जसा ग्राउंडचा पॉईंट क्रिएट केला तसा पॉवर सप्लायचा पॉईंट क्रिएट करणार आहे आणि त्या पॉवर सप्लायच्या पॉईंटला बेसपासून 39 किलो ओहमचा रेजिस्टर ॲज वेल एज द कलेक्टरपासून 4.7 किलो ओहमचा रेजिस्टर. ह्या व्हॅल्यूचे दोन रेजिस्टर हे बेसपासून आलेले एक आणि कलेक्टरपासून आलेले एक, दोन्ही रेजिस्टर आपण कुठं कॉमन करणार आहे तर एक पॉईंट तयार करणार आहे कॉमन, त्याला आपण पॉवर सप्लाय देणार आहे. ओके, देन सेकंड कलेक्टर टर्मिनल अनादर वन कॅपॅसिटर 100 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड टू द आउटपुट इज गिव्स टू दी CRO. ओके, म्हणजे आउटपुटला आपण कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे आउटपुट हे मेजर करणार आहे. ओके, आउटपुट इज मेजर्ड इन अ CRO कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ व्होल्टेज गेन पार्ट फर्स्ट. ओके, सी हिअर द ऑब्झर्वेशन्स. ओके, ही डायग्राम आपण कनेक्शन केल्यानंतर त्याच्यावरती आपण आउटपुटला काय ऑब्झर्वेशन घेणार आहे याच्यामध्ये फर्स्ट पार्टमध्ये तर इनपुट व्होल्टेज. ओके, व्ही इन इज इक्वल टू व्होल्ट, इनपुट व्होल्टेज मेजर करणार आहे, त्याचबरोबर आउटपुट व्होल्टेज व्ही आउट. ओके, याच्यामध्ये दोनच ऑब्झर्वेशन आहेत फर्स्ट पार्टमध्ये इनपुट व्होल्टेज अँड आउटपुट व्होल्टेज. देन सी द प्रोसिजर. ओके, व्हेन द प्रोसिजर इन दॅट फर्स्ट प्रोसिजर इज द कनेक्ट द सर्किट ॲज पर सर्किट डायग्राम, गेट इट चेक अँड अप्लाय पॉवर टू द सर्किट. म्हणजे जशी सर्किट डायग्राम दिली आहे तशी आपण त्याचं कनेक्शन करणार आहे, म्हणजेच आपण सोल्डरिंग करणार आहे. देन गेट इट चेक, केलेलं कनेक्शन बरोबर आहे का ते चेक करणार आहे, अँड अप्लाय द पॉवर टू दी सर्किट. देन त्याला पॉवर सप्लाय हा आपण अप्लाय करणार आहे. ओके, सेकंड प्रोसिजर इज द कनेक्ट AC इनपुट सिग्नल ऑफ 1 kHz. ओके, विथ प्रॉपर ॲम्प्लिट्यूड फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर. म्हणजे FG वरून आपण काय करणार आहे इनपुट सिग्नल हा अप्लाय करणार आहे, तो इनपुट सिग्नल हा 1 kHz आपण अप्लाय करणार आहे विथ अ प्रॉपर amplitude. Okay, third procedure is the observe input and output waveform on a CRO. ओके, इनपुट अँड आउटपुट वेवफॉर्म हे आपण CRO वरती ऑब्झर्व करणार आहे. देन मेजर द व्होल्टेज ऑफ इनपुट अँड आउटपुट वेवफॉर्म ऑन CRO अँड नोट डाऊन इट. ओके, त्या ऑब्झर्व केलेल्या वेवफॉर्मचा आपण काय मेजर करणार आहे तर व्होल्टेज दॅट मीन्स द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द गिवन इनपुट अँड आउटपुट सिग्नल. ओके, देन कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज गेन. ओके, व्होल्टेज गेन, व्हॉट इज द व्होल्टेज गेन? व्होल्टेज गेन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ द आउटपुट व्होल्टेज इन टू द इनपुट व्होल्टेज. ओके, जे आपण ऑब्झर्वेशनमध्ये इनपुट व्होल्टेज आणि आउटपुट व्होल्टेज मेजर करणार आहे. ओके, ऑब्झर्व करणार आहे त्याच्यावरून कॅल्क्युलेशन. ओके, कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज गेन. देन सेकंड पार्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इम्पिडन्स ऑफ अ गिवन experiment. See the diagram. Okay, in the first part determination of voltage gain and determination of output impedance, both diagrams are circuit connections are same, but in the output impedance here one small change of the given diagram, that means the additional change, that means the diagram is as it is, but in this diagram here in the collector capacitor. ओके, ज्याच्या थ्रू त्याच्या आपण अक्रॉस आउटपुट मेजर करत होतो CRO वरती, तिथं आपण आउटपुटला काय कनेक्ट करणार आहे पॉट 10 किलो ओहम और रेजिस्टन्स बॉक्स. ओके, ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो तर रेजिस्टन्स ओके आपण काय करू शकतो चेंज करू शकतो, म्हणजे रेजिस्टन्स बॉक्स आपण त्याच्या अक्रॉसला कनेक्ट करणार आहे. त्याचबरोबर इमिटरपासून आलेला जो ग्राउंडला 100 मायक्रोफॅरेडचा जो कॅपॅसिटर असेल तो आपण तिथं कनेक्ट करत नाही आहे. जसं वरती डायग्राममध्ये नाही कनेक्ट केला तसा इथं पण कनेक्ट करणार नाही. फक्त ॲडिशनल सर्किट कोणता असेल तर आउटपुटला कलेक्टरला जो कॅपॅसिटर असेल त्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस आणि ग्राउंड आणि कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस आपण एक रेजिस्टन्स बॉक्स और पॉट कनेक्ट करणार आहे. ओके, आणि त्या रेजिस्टन्स बॉक्स और पॉटच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे आउटपुट CRO वरती मेजर करणार आहे. ओके, दॅट इज द आउटपुट इम्पिडन्स. सी द प्रोसिजर.
कनेक्ट द सर्किट ॲज पर सर्किट डायग्रॅम, गेट इट चेक अँड अप्लाय द पॉवर टू दी सर्किट. म्हणजे जसं सर्किट कनेक्शन दिलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण सर्किट करायचं, डिझाईन करणार आहोत, देन आपण ते चेक करणार आहोत, चेक केल्यानंतर पॉवर सप्लाय त्याला अप्लाय करणार आहोत. देन कनेक्ट द AC इनपुट सिग्नल ऑफ 1 kHz विथ प्रॉपर ॲम्प्लिट्यूड फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर. ओके, ॲज पर द फर्स्ट पार्ट. ओके, देन ऑब्झर्व द आउटपुट वेवफॉर्म ऑन द CRO. ओके, हिअर सी द आपण काय करणार त्याच्यावरती आउटपुट वेवफॉर्म्स ह्या CROवरती ऑब्झर्व करणार आहोत. मेजर द आउटपुट व्होल्टेज बाय रिमूव्हिंग द इन्फिनिटी की फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स अँड नोट डाऊन द रीडिंग. ओके, जिथं आपण आउटपुटला रेजिस्टन्स बॉक्स कनेक्ट केला त्या रेजिस्टन्स बॉक्सवरची जी इन्फिनिटी की असेल ती आपण रिमूव्ह केल्यानंतर त्याच्या ॲक्रॉसला जे CROवरती आपण वेवफॉर्म बघणार आहोत त्या वेवफॉर्म दॅट मीन्स द आउटपुट ऑफ द गिव्हन सर्किट, आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ द गिव्हन सर्किट, आणि त्या आउटपुट वेवफॉर्मचे आपण व्होल्टेज हे ऑब्झर्व करणार आहोत. ओके, दॅट मीन्स द आउटपुट व्होल्टेज. ओके, देन see the observation. Now removing the key from resistance box in a such a way that the output voltage is reduced half of the various voltage output voltage, that means the V out upon 2. That means the in this second output impedance second part here observe of the two readings. Okay, first reading is the output voltage V out. Okay, हे आउटपुट व्होल्टेज आपण कसं घेणार आहे तर जे रेजिस्टन्स बॉक्स कनेक्ट केला आहे त्या रेजिस्टन्स बॉक्सवरची इन्फिनिटी की इथं ब्रॅकेटमध्ये दिलेले बघा, रिमूव्ह द इन्फिनिटी की. इन्फिनिटी की आपण रिमूव्ह केल्यानंतर ओके जी वेवफॉर्म येणार आहे त्या वेवफॉर्मची हाईट दॅट मीन्स द ॲम्प्लिट्यूड दॅट मीन्स द voltage, this is the output voltage. Okay, and second observation is the resistance required to reduce the output voltage up to V out upon 2, that means the half of the output voltage. Okay, जे voltage आलेले आउटपुट व्होल्टेज ते हाफ म्हणजे निम्म करण्यासाठी आपल्याला किती रेजिस्टन्स की ही रिमूव्ह करावी लागते, त्यासाठी इन्फिनिटी की आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. आणि इन्फिनिटी सपोज काय आलं असेल आउटपुट व्होल्टेज हे आपलं 2 आलं असेल 2 व्होल्ट. ओके, तर 2चं हाफ म्हणजेच 1 व्होल्ट. ओके, 1 व्होल्ट हे व्होल्टेज आणण्यासाठी आपल्याला किती रेजिस्टन्स की ह्या रिमूव्ह कराव्या लागतात, रेजिस्टन्स किती काढावं लागतं ते आपण बघणार आहोत. अँड सपोज हाफ व्होल्टेज इज द 1 व्होल्ट अँड रिमूव्ह द की इन अ 400 ओहम. ओके, जर का 400ची की आपण काढल्यानंतर ते रेजिस्टन्स त्याची हाईट काय होत असेल 1 होत असेल, जे आउटपुट व्होल्टेज असेल 2 त्याचा हाफ म्हणजे व्होल्टेज आपण 1 होत असेल तर त्याचा जो रेजिस्टन्स असेल रेजिस्टन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द आउटपुट व्होल्टेज इन अ व्ही आउट अपॉन हाफ, तर त्याचा काय असेल तर रेजिस्टन्स दॅट मीन्स द आउटपुट इम्पिडन्स. ओके, नाव सी द थर्ड पार्ट of given experiment is the determination of input impedance. Okay, in the determination of input impedance see the circuit diagram. Okay, ही सर्किट डायग्राम कोणती आपण ह्याच्यामध्ये यूज करतोय तर व्होल्टेज गेन. ओके, तीच आपण खाली आउटपुट इम्पिडन्सला यूज केली होती. आउटपुट इम्पिडन्सला जो रेजिस्टन्स बॉक्स कनेक्ट केला होता आउटपुटला तो आपण ह्याच्यामध्ये रिमूव्ह करणार आहे म्हणजे काढणार आहे. आणि वन अनादर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट रेजिस्टर इन अ 10 किलो ओहम याच्यामध्ये आपण ॲड करतोय इन अ बेस टर्मिनल. ओके, इन द बेस टर्मिनल कनेक्टेड 10 किलो ओहम रेजिस्टर and series connected to the 100 microfarad capacitor and another circuit is as it is. Okay, similar as of the part first and part second. Okay, see the procedure of given third part is the connect the circuit as per circuit diagram, get it check and apply the power to the circuit. Then connect the AC input signal of 1 kHz with proper amplitude from the function generator. Now see the measure the voltage at point A and point B by using the CRO and calculate the input impedance. Okay, see in this given circuit diagram of the third part, A point and B point. Okay, A point is the where the resistor and capacitor is connected in parallel. Okay, जिथं resistor आणि capacitor आपण parallelly connect केलेलं आहे, जे terminal असेल resistor and capacitor connect केलं that this point is the A point. Okay, and when the resistor is connected to the base terminal, okay, this point is the B point. See the diagram. Okay, across the A point, across the B point. Okay, calculate the voltage of point A and point B in a volt. Okay, see the observation here, the input resistor R in is equal to 10 kilo ohm. 10 kilo ohm चा resistor आपण यूज करतोय. Second, apply the input voltage in V in of volt. This voltage is firstly measure the first part in a voltage gain. This voltage is right here as it is in a input voltage V in. Third observation is the voltage measured at point A
इज अ VA. ओके, व्होल्टेज मेजर्ड ॲट द पॉईंट ए पॉईंटला आपण CROची केबल लावल्यानंतर जे आउटपुटला वेवफॉर्म येत असेल त्या वेवफॉर्मची ॲम्प्लिट्यूड, दॅट मीन्स द व्होल्टेज, दिस व्होल्टेज इज द ॲट पॉईंट ए व्होल्टेज VA. अँड सेकंड ऑब्झर्वेशन इज द सेम दॅट ऑफ द व्होल्टेज मेजर्ड ॲट पॉईंट B, दॅट इज द VB in a volt. Okay, then calculation, okay, of the given experiment in a voltage drop across resistor R in is equal to VAB is equal to in bracket VA minus VB. Here in the observation, observe the VA and VB voltage, both voltages are subtracted, that means the voltage drop across the resistor in a R in. Okay, then input current I in is equal to VAB, that means the calculate the VAB in volt upon the RIN is the 10 kilo ohm. Okay, put in the value in this formula VAB upon 10 kilo ohm, that is the input current. Okay, then input impedance of CE common emitter amplifier circuit is a Zin is the input impedance and Zout is the output impedance, is equal to Vin upon Iin. Okay, then calculate the put the value and calculate the input impedance of the given experiment. Then last we see in the chart the result. Okay, the parameter of the common emitter amplifier. Okay, which parameters? The voltage gain. Okay, symbol is the AV, input impedance Zin and output impedance Zout. Okay, in this way this second practical is here done. Okay, इथं आपण काय केलं, फर्स्ट चार्ट आपण डिस्कस केलेलं की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण हा जो कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर असेल त्याच्यामध्ये काय काय यूज करणार आहे किंवा काय काय करायचे, 3 डिफरंट पार्ट करायचे. तर आपल्याला डिटर्मिनेशन ऑफ व्होल्टेज गेन, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इम्पिडन्स अँड डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट इम्पिडन्स. ओके, आणि कोणकोणते ऑब्झर्वेशन्स असतील ओके ते आपण बघितलेले आहेत. ओके, आय थिंक दिस चार्ट डिस्कशन इज हिअर कम्प्लिटेड अँड थँक्यू ऑल ऑफ यू. स्टॉप हिअर.